Namaste. Hi children. So you are eagerly waiting for the preparation for National Mean Meritorious Scholarship NMMS. As you know it, NMMS is conducted every year on the first Sunday of November. This is a scholarship program for the children throughout the country. So in my knowledge, for Telangana state, it is around 2,500 scholarships will be given, and only the government school children are eligible here. Government school children and government aided school children, the residential school children and Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya children are not eligible for this examination. So when you compare the general competition, comparatively the competition is very less. So as you know that the scheme of examination, in this examination we have two parts. One is MAT, another one is SAT. MAT means mental ability test. In this mental ability test we have 90 questions. In SAT we have 90 questions. We have 8 subjects actually. One is mathematics, physics, chemistry, biology. From history, that is history, civics, political science and economics. These 4 comes from the social studies. So in this session we are going to discuss about the SAT, that is mathematics. In the mathematics subject, as you know that geometry is a very important. In the examination, nearly 20 questions come from this area. So 20 questions. Out of 20 questions, when you observe the previous papers, 4 to 5 from the geometry and 1-2 questions from the lines and angles. So prepare well. Definitely you will get, if the 2 or 3 or how many questions in the future examination will come, you will answer all this. Okay. Yeah. So as you know that the geometry means actually we have Euclidean geometry and non-Euclidean geometry. So we are not going to discuss about it in 8th class, just based on the Euclidean geometry only. So as you know it, we have a point, dani manam binduvu antam. Next, because point has no definition, so the next one, when we extend some part of a line indefinitely in both the directions, we call it as a line. Line doesn't have any endpoints. At the same time, there is no particular length, because if there is no endpoints, obviously there is no definite length. Correct? Okay. So we can call it as straight lines, curved lines. మనకు వక్రరేఖలు, సరళ రేఖలు అని ఉంటాయి. వాటిని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. వీటితో పాటు యాంగిల్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ పైన ఏ విధమైన ప్రశ్నలు ఇస్తారో వాటిపైన ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలనేటువంటి చూడాలి. నేను బైలింగ్వల్లో వెళ్తున్నాను, అంటే ఇంగ్లీషు తెలుగు మధ్య మధ్యలో తెలుగు ఇంగ్లీష్లో, ఎందుకంటే మొత్తం తెలంగాణ స్టేట్లో చాలామంది తెలుగు మీడియం పిల్లలు అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు కూడా రాస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి సో వాళ్ళకి అనుగుణంగా అవసరమైన సందర్భంలో తెలుగు ఉపయోగించి మిగతా సందర్భాల్లో ఇంగ్లీష్లో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. So lines and angles are both basic shapes in geometry. Just now I said. So lines, angles, so closed figures, open figures ఇలా ఉన్నాయి. సో వీటిని అన్నింటినీ మనం డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్గా మనం డిస్కస్ చేయవలసింది లైన్ సెగ్మెంట్. లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే రేఖాఖండము తెలుగులో. ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లైన్ విత్ 2 end points. It is the shortest distance between 2 points and has a fixed length. సో ఈ మనం దీన్ని తీసుకుంటే ఈ మొత్తాన్ని ఎల్ అనిగా అని చెప్పొచ్చు. ఈ మొత్తం లైన్ ఎల్ అని ఒక నేమ్ పెట్టి చెప్పొచ్చు. ఇది లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ పాయింట్స్, కరెక్ట్. బట్ వెన్ యూ కన్సిడర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లైన్, this one we simply call it as a line segment. In the name only we call it as a line.
A line segment has two endpoints. It has a definite length. So clear? దీన్ని రేఖాఖండం అంటాము. రెండు స్థిర బిందువుల మధ్య ఉన్నటువంటి కనిష్ట దూరాన్ని మనం లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే. ఇక్కడ మీకు డెఫినేషన్స్ అనేవి పెద్దగా అవసరం లేదు, కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది చాలా అవసరం. నెక్స్ట్ ద రే, తెలుగులో అయితే కిరణము అంటారు. A ray is a part of a line which has a starting point and extends infinitely in one direction. మీరు చూసారు రేఖాఖండానికి 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అదే కిరణానికి ఒకే ఎండ్ పాయింట్ ఉంది. ఇక్కడ ఓ అనేటువంటిది కిరణం, ఇది కిరణానికి ఎండ్ పాయింట్, 1 ఎండ్ పాయింట్. ఏ అనేటువంటి అదర్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఇది ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఇండెఫినిట్లీ, అనంతంగా పొడిగించబడింది అని చెప్పడు. ఇక్కడ నుండి 2 కిరణాల సముదాయాన్ని సింపుల్గా ఇది ఒక కిరణం తీసుకోండి, ఓఏ అనుకోండి. అలాగే ఇంకొక కిరణం తీసుకోండి, ఓబి అనుకోండి. 2 కిరణాల సముదాయాన్ని మనం సింపుల్గా కోణము, ఇంగ్లీష్లో యాంగిల్ అంటారు. కిరణాల సముదాయాన్ని కోణము. ద యూనియన్ ఆఫ్ 2 rays is said to be an angle. ఇది కోణానికి సంబంధించిన నిర్వచనం. మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్. వీటిని నార్మల్ లైన్స్ అని కూడా అంటారు. తెలుగులో లంబరేఖలు అంటారు. When 2 lines form a right angle with each other by meeting at a single point are called a perpendicular lines. In the figure you can see lines AB and CD are perpendicular to each other. పరస్పరము ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉన్న రేఖలని లంబరేఖలు అంటారు. సో ఇక్కడ మనము ఏబి అనేటువంటి ఒక రేఖని, సిడి అనేటువంటి ఒక రేఖని చూస్తే ఆ రెండు ఎక్స్ అనే బిందువు వద్ద వాటి మధ్య ఉన్న కోణం 90 డిగ్రీలుగా చేయబడుతుంది. ఆ రెండింటి మధ్య కోణము 90 డిగ్రీలు అయితే దాన్ని మనం పరస్పరం లంబంగా ఉన్న రేఖలు అంటారు. వాటి నార్మల్ లైన్స్ అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఎల్ అనేటువంటి అక్షరం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ ఎల్ అనే అక్షరంలో ఇదొక రేఖగాను ఇదొక రేఖగాను మనం పరిగణిస్తే వాటి మధ్య కోణం కూడా 90 డిగ్రీలు అవుతుంది. అంతేనా? సో ఈ రకంగా మనం లంబరేఖలు అంటే ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 lines ఈజ్ 90 degrees దెన్ దోస్ లైన్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ కైండ్ ఈజ్ ప్యారలల్ లైన్స్. తెలుగులో సమాంతర రేఖలు అంటారు. 2 lines are said to be parallel when they do not meet at any point in a plane or which do not intersect each other. In the figure, the lines PQ and RS are parallel to each other. ఇక్కడ PQ, RS అనేటువంటి 2 లైన్స్ని మనం చూపించాం. ఒకదాన్ని L అనుకోండి, ఇంకొక దాన్ని M అనుకోండి. అప్పుడు ఆ 2 సమాంతరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి సింబాలికల్గా మనం ఏమంటాం అంటే ఎల్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎం అనేటువంటి సింబాలికల్గా రాస్తాం. సాంకేతిక పరంగా రాయాలంటే ఎల్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎం అంటారు. ఓకే, సో ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ అనేటువంటివి మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు రైలు పట్టాలు తీసుకున్నారనుకోండి, అవి ప్యారలల్గా ఉంటాయని చెప్పచ్చు. కిటికీ ఓచలు తీసుకున్నారనుకోండి, అవి ప్యారలల్గా ఉన్నాయని చెప్తాం. ఇంకా చెప్పాలంటే మన భూమి పైన మనకి ఈ రేఖాంశాలు అక్షాంశాలు గీయబడుతుంటాయి కదా, మనం ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో చూస్తే ఆ రేఖలు సమాంతరంగా ఉన్న రేఖల్లాగా కనబడుతుంటాయి. సో ఇవి సమాంతర రేఖలకు ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్. తిర్యక్ రేఖ అంటారు. తిర్యక్ రేఖ అంటే వెన్ ఎ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ 2 lines at a distant points, it is called a transversal. In the figure, a transversal is L is intersecting 2 lines. This is L, it intersecting these 2 lines at P and Q. ఏవైనా 2 రేఖలని వేరు బిందువుల వద్ద ఖండించే రేఖని మనము తిర్యక్ రేఖ అంటారు. తిర్యక్ రేఖ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అయితే ఇక్కడ మీకు కొంత మిత్ అనేటువంటిది, అపోహ కలిగే కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది. తిర్యక్ రేఖ అనేది కేవలము సమాంతర రేఖలని ఖండించే రేఖనే మనం తిర్యక్ రేఖ అంటామని భావించకూడదు. ఏవైనా 2 రేఖలు తీసుకుంటే ఆ 2 రేఖలని వేరు బిందువుల వద్ద ఖండించే రేఖని మనం తిర్యక్ రేఖ అంటాం అనేటువంటిది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కాన్కరెంట్ లైన్స్.
వీటిని మిలిత రేఖలు అంటారు. When two or more lines passes through a single point in a plane, they are concurrent with each other and are called concurrent lines. A point which is common to all these lines is called simply the point of concurrency. మిలిత బిందువు అంటారు. ఓకే, సో ఈ మిలిత రేఖలు చాలా ఉన్నాయి. వృత్తం తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ వృత్తములోని వ్యాసాలు మిలిత రేఖలు. ఆ మిలిత బిందువునే మనం వృత్త కేంద్రము అంటారు. త్రిభుజం తీసుకున్నారనుకోండి, త్రిభుజంలో చాలా మిలిత రేఖలు వస్తాయి. ఒక త్రిభుజంలో భుజాల లంబ సమద్విఖండన రేఖలు మిలిత రేఖలు. ఈ మిలిత బిందువుని పరివృత్త కేంద్రము ఎస్ అంటారు. అలాగే త్రిభుజములో కోణాల సమద్విఖండన రేఖలు కూడా మిలిత రేఖలే. ఈ మిలిత బిందువుని అంతరవృత్త కేంద్రము ఇన్ సెంటర్ అంటారు. అలానే త్రిభుజములో ఉన్నతలు తీసుకుందాం, అంటే లంబాలని. లంబాలు కూడా అంటే ఒక శీర్షం నుండి ఎదుటి భుజానికి గీయబడినటువంటి లంబరేఖని మనము ఉన్నతి అంటారు. ఇవి కూడా మిలిత రేఖలే. వీటిని ఈ మిలిత రేఖ అంటే ఈ మిలిత బిందువుని లంబ కేంద్రము ఓ అంటారు. అలానే త్రిభుజం యొక్క ఏదైనా శీర్షం నుండి ఎదుటి భుజం యొక్క మధ్య బిందువును కలిపే రేఖని మధ్యగతం అంటారు. త్రిభుజానికి 3 మధ్యగతాలు ఉంటాయి. ఈ 3 మధ్యగతాలు కూడా ఖండించుకుంటాయి. ఈ ఖండన బిందువుని గురుత్వ కేంద్రము జి అంటారు. అంటే త్రిభుజంలో చాలా మిలిత రేఖలు ఉన్నాయనే భావన మీకు రావాలి ఈ కాన్సెప్ట్ నుండి. వృత్తములో వ్యాసాలు అనేటువంటివి మిలిత రేఖలుగా పరిగణించాలి. ఆ మిలిత బిందువుని మనం వృత్త కేంద్రము అంటారు. ఒక త్రిభుజములో భుజాల లంబ సమద్విఖండన రేఖల మిలిత బిందువులు, ఆ మిలిత బిందువుని మనము పరివృత్త కేంద్రం అంటారు. ఈ పరివృత్త కేంద్రం అంటే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దానికి. ద సర్కంసెంటర్ ఈజ్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద 3 వర్టిసెస్. త్రిభుజ శీర్షాలకి 3ంటికి సమాన దూరంలో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి. ఇంకొక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఏంటి అంటే, లంబకోణం తీసుకున్నారనుకోండి, లంబకోణ త్రిభుజములో లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉన్న భుజాన్ని మనము కర్ణము అంటారు. ఈ కర్ణం యొక్క మధ్య బిందువే ఆ త్రిభుజం యొక్క పరివృత్త కేంద్రం అవుతుంది. దీనిపైన కూడా చాలా ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నేను వాటిని సందర్భం వచ్చేటప్పుడు వాటిని డిస్కస్ చేస్తాను. సో అందుకే కాన్సెప్ట్ని మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు కేవలం మిలిత రేఖలు అనగానే ఒక బిందువు గుండా పోయే రేఖలు మిలిత రేఖలు అంటారు, ఆ బిందువుని మిలిత బిందువు అంటాము అని సింపుల్గా మీరు బైహార్ట్ చేశారనుకుంటే ఉపయోగం ఉండదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి అకాడమిక్ ఎగ్జామినేషన్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగా అడుగుతారు, మనం వాటిని ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలనే దానిపైన చాలా మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. సో మిలిత రేఖలు అంటే అర్థమైంది కదా. త్రిభుజంలో భుజాల లంబ సమద్విఖండన రేఖలు అనేటువంటి మిలిత రేఖలు అవుతాయి. వాటి మిలిత బిందువు పరివృత్త కేంద్రం ఉంటుంది. అలాగే కోణ సమద్విఖండన రేఖలు కూడా మిలిత బిందువులు అవుతాయి, మిలిత రేఖలు అవుతాయి. వాటి మిలిత బిందువుని అంతర్వృత్త కేంద్రం ఇన్ సెంటర్ అంటారు. త్రిభుజ మధ్యగతాలు కూడా మిలిత రేఖలు అవుతాయి. మధ్యగతాల మిలిత బిందువుని లేదా ఖండన బిందువుని మనం గురుత్వ కేంద్రము అంటారు, జి అని అంటారు. త్రిభుజ ఉన్నతులు కూడా మిలిత బిందువులు అవుతాయి, మిలిత రేఖలు అవుతాయి. వాటి బిందువు మిలిత బిందువు అవుతుంది. ఆ మిలిత బిందువుని లంబ కేంద్రము అంటారు. సో ఇలా మనకు 4 రకాల కేంద్రాలు వస్తాయి. అందులో త్రిభుజానికి సంబంధించి పరివృత్త కేంద్రము, అంతర్వృత్త కేంద్రము, గురుత్వ కేంద్రము, అలాగే లంబ కేంద్రం. సర్కంసెంటర్, ఆర్థోసెంటర్, ఇన్ సెంటర్ అండ్ సెంట్రాయిడ్. ఇవి మిలిత బిందువులకు సంబంధించినటువంటి
నెక్స్ట్ యాంగిల్. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు యాంగిల్ అని చెప్పాను. An angle is a figure formed by two rays called the sides of the angle. These two are called sides of the angles and sharing a common point. This is a common point, end point, and this is called vertex of the angle. The angles formed by these two rays in the plane that contains the rays. This is called angle. This one is called angle. Angle are also formed by the intersection of two planes. These are called dihedral angles. ఇక్కడ మీకు వచ్చిన డిఫరెన్స్ని మీరు అలాగే అంటే జస్ట్ ఎన్రిచ్మెంట్ని గుర్తించాలి. ఒక తలములో రేఖలు లేదా కోణాలు, మనము రేఖ తీసుకున్నాం కదా, రేఖలు తీసుకొని రేఖలు ఖండించుకుంటాయి. ఎప్పుడైతే ఖండించుకుంటాయో అక్కడ మనకు కోణాలు ఏర్పడతాయి. తలాలు కూడా ఖండించుకుంటాయి. తలాలు ఖండించుకుంటే వాటి మధ్య ఏర్పడినటువంటి కోణాన్ని డీహైడ్రల్ యాంగిల్స్ అంటారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్? డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే కోణాల్లో రకాలు అని చెప్పాలి. యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే బేసికల్లీ మనం కోణాలని కొన్ని రకాలుగా వర్గీకరణ చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 90. 90 యొక్క గుణిజాల ఆధారంగా మనం కోణాలని వర్గీకరణ చేస్తాం. 0 డిగ్రీని శూన్య కోణం అంటారు, అందరికీ తెలుసు, 0 యాంగిల్ అంటారు. 90 డిగ్రీస్ని మనము రైట్ యాంగిల్ అంటాం. రైట్ యాంగిల్ అంటారు. తెలుగులో లంబ కోణము అంటారు. ఈ రైట్ యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ తీసుకున్నారు కదా, రైట్ యాంగిల్. రైట్ 0 కంటే ఎక్కువ, 90 కంటే తక్కువ. మోర్ దాన్ 0, లెస్ దాన్ 90 అలా ఉంటే, ఇఫ్ ద యాంగిల్ లైస్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 90, దెన్ ద యాంగిల్ ఈజ్ సెట్ టు బి అక్యూట్ యాంగిల్. 0కి 90 డిగ్రీలకి మధ్య ఉన్న కోణాన్ని అల్ప కోణము అంటారు. మరి 90 డిగ్రీలని లంబ కోణం అంటారు, 0 డిగ్రీలని శూన్య కోణం అంటారు. ఇంకొక సందర్భం ఏమొచ్చింది, ఇప్పుడు 180 డిగ్రీస్ అని వచ్చింది. ఈ 180 డిగ్రీస్ని మనము స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటాము. స్ట్రైట్ యాంగిల్ తెలుగులో సరళ కోణము అంటారు. అంటే మనకు 90 డిగ్రీల నుంచి 180 డిగ్రీల మధ్యలో ఉన్నటువంటి కోణాన్ని అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అంటారు. అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ తెలుగులో అధిక కోణము అంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, 180 డిగ్రీస్ నుంచి 270కి మధ్యలో ఉన్న కోణాన్ని దాన్ని రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటారు. తెలుగులో అధిక తర కోణం అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనం ఏ తరగతిలో ఉంది అని మనం గుర్తించాలి. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 90. 90 డిగ్రీల యొక్క గుణకాలని ఆధారంగా మనం కోణాలని వర్గీకరణ చేసాం. 0 డిగ్రీలు ఉందనుకోండి శూన్య కోణం అన్నాం, 90 డిగ్రీలు ఉందనుకోండి లంబ కోణం అన్నాం, 0కి 90కి మధ్యన ఉందనుకోండి దాన్ని అల్ప కోణం అన్నాం, 90 డిగ్రీలకి 180 డిగ్రీలకి మధ్యన ఉంది అనుకోండి దాన్ని అధిక కోణం అన్నాం, 180 డిగ్రీలు అయింది అనుకోండి సరళ కోణం అన్నాం, 180కి 270కి మధ్యలో ఉంది అనుకోండి అధిక తర కోణము అంటారు. అదే 360 డిగ్రీలు ఉందనుకోండి దాన్ని కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటారు. సంపూరక కోణము అంటారు, సంపూర్ణ కోణం అంటారు. క్లియర్? సో ఈ రకంగా మనం కోణాలని ఏ తరగతిలోకి వస్తున్నాయి అనేటువంటి చూసి తదనుగుణంగా మనం ఒక్కొక్క కోణానికి ఒక్కొక్క నేమ్ అనేటువంటి పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ యాంగిల్స్ కాన్సెప్చువల్ వైజ్ దే ఆర్. మనము ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ వైజ్ తీసుకుందాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఈ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. సో ముందు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ తీసుకుందాం. వీటిని తెలుగులో పూరక కోణాలు అంటారు. పూరక కోణాలు డిస్కస్ చేద్దాం. పూరక కోణాలు అంటే ఏంటండి? ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్
is 90, then the two angles are said to be is a complementary angle. 30, 60 తీసుకున్నారు. ఈ 30 plus 60 ఎంత వచ్చింది? 90 వచ్చింది. కాబట్టి 30 and 60 are complementary to each other. Complementary angle to each other. Okay. Next one is supplementary angles. Supplementary angles ని సంపూరక కోణాలు అంటారు. సంపూరక కోణాలు. If some of the two angles are said to be is equal to 180, then the two angles are said to be supplementary angles. రెండు కోణాల మొత్తం 180 డిగ్రీలు అయితే ఆ కోణాలని మనం సంపూరక కోణాలు అంటారు. నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ తీసుకున్నాం. సదృశ కోణాలు, ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కోణం, సదృశ కోణాలు తీసుకున్నాం. అడ్జసెంట్ ఏకాంతర కోణాలు. నెక్స్ట్ వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. వర్టికలీ ఆపోజిట్స్ యాంగిల్స్ని మనం శీర్షాభిముఖ కోణాలు అంటారు. శీర్షాభిముఖ కోణాలు. వీటి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటి దాన్ని. ఫస్ట్ వన్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. కాంప్లిమెంట్ ఇఫ్ టూ యాంగిల్స్ విత్ సమ్ అప్ టు 90 degrees ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఇక్కడ మనకు 30 ఇచ్చారు, 60 ఇచ్చారు, అంతే కదా. 30, 60 మనకేమొచ్చింది? 30 plus 60 90 అయింది. కాబట్టి 30. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 degrees ఇచ్చాను అనుకోండి, దీని యొక్క కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? 50. ఎందుచేత 40 plus 50 90. 45 అనేటువంటిది సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అవుతుంది. అంటే దానికి అదే కాంప్లిమెంటరీ. ఎందుకు? 45 plus 45 which is equal to 90. అదే 10 degrees ఇచ్చామనుకోండి, 80 degrees అనేది కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అవుతుంది. ఇలా ఇఫ్ అదే ఎక్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 90 minus x అనేటువంటిది కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ ఏమవుతుంది? 90 అవుతుంది. కాబట్టి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. అది ఈ రకంగా కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఇఫ్ టూ యాంగిల్స్ విత్ సమ్ అప్ టు 180 degrees ఆర్ కాల్డ్ ద సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. రెండు కోణాల మొత్తం 180 డిగ్రీలు అయితే ఆ రెండు కోణాలని మనము సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు. ఇక్కడ 60, 120 అని రెండు కోణాలు ఇచ్చారు. సో 60 plus 120 ఎంత అయింది? 180 degrees అయింది. కరెక్ట్? ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 80 ఇచ్చారు, వాటి యొక్క సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఎంత అవుతుంది? 110 అవుతుంది. 80 plus 180 190 100 అవుతుంది కదా. 80 plus 100 is 180. అదే 30 ఇచ్చారనుకోండి, 150 అవుతుంది. సో ఇక్కడ దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది. యాక్చువల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, దిస్ హ్యాజ్ అ కామన్ వర్టెక్స్, కామన్ ఆర్మ్, కామన్ వర్టెక్స్, కామన్ ఆర్మ్. అంటే ఒకే శీర్షము, ఉమ్మడి భుజము కలిగి ఉంది. ఒకే శీర్షము, ఉమ్మడి భుజము కలిగినటువంటి ఈ సంపూరక కోణాలని మనము లీనియర్ పెయిర్ అంటారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. లీనియర్ పెయిర్, తెలుగులో రేఖీయ ద్వయము అంటారు. లీనియర్ పెయిర్. ఇప్పుడు 30, 150 తీసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక 30 degrees అనుకోండి, ఇది 150 degrees అనుకోండి. ఈ రెండు కూడా మనం 30, 150 2 different angles తీసుకున్నారు. దీస్ టూ ఆర్ called as supplementary angles, but these two will not form a linear pair. ఇప్పుడు లీనియర్ ఫేమ్ ఫామ్ అవుతుంది if they have a common vertex and common arm, then a linear pair form means. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టేట్మెంట్, జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఎలా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు? every linear pair is supplementary angles, but all supplementary angles need not to be a linear pair. అన్ని రేఖీయ ద్వయాలు సంపూరకాలు అవుతాయి, కానీ అన్ని సంపూరకాలు రేఖీయ ద్వయాలు కానవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ అ వెల్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేట్మెంట్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అడ్జసెంట్ యాంగిల్. ఇక్కడ చూడండి, two angles which have a common side, this is a common side, and a common vertex is here, are called adjacent angles, alpha and beta.
సో ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఇది మనం క్లియర్గా మనం చెప్పాం. అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అని ఎప్పుడు చెప్తున్నాము, ఆసన్న కోణాలని ఎప్పుడు చెప్తాం, మనకి కామన్ వర్టెక్స్ ఉండాలి, కామన్ సైడ్స్ ఉండాలి, కామన్ సైడ్ ఉండాలి, కామన్ వర్టెక్స్ ఉండాలి, అప్పుడు మనం అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. నా వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ చూద్దాం. Two lines are intersected, so this angle is opposite to this angle and this angle is opposite to this angle. These two angles are equal, means already clear ga ichcham. Angle POR, this angle SOQ, this one, these two are equal and these two are equal. Two angles which are formed opposite to each other when two lines intersect at a common point or vertex are called vertically opposite angles. ఓకే, నా వీటిని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కొద్దిగా చూద్దాం. ఇన్ ద ఫిగర్ ఎల్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ఎం అండ్ ఎ లైన్ టీ ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్ ఎల్ అండ్ ఎం అట్ పి అండ్ క్యూ రెస్పెక్టివ్లీ. ఫైండ్ ద సమ్ 2a + b అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ కదా. మనకు ఏం చేశాడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ టూ లైన్స్ అనేటువంటివి ఎప్పుడైతే ఈ టూ లైన్స్ అనేటువంటి ఈ రెండింటిని మనం సింపుల్గా ప్యారలల్ లైన్స్ అని అనొచ్చు. క్లియర్గా ఇచ్చాడు, క్లియర్గా ఎల్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ఎం, కాబట్టి ఈ యాంగిల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈ యాంగిల్ ప్లస్ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు 132 అవుతుంది. సో మనం సింపుల్గా అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ, యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132 degrees. వీటిని సింపుల్గా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటారు. క్లియర్? ఓకే, ఇక్కడ మనకు 132 యాంగిల్ బి, ఈ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో 132 అవుతుంది. ఎందుచేత ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్, ఈ రెండు వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కదా. సో కాబట్టి దీని ప్రకారం మనకి ఏమవుతుంది, 2a + b అంటే 2a 2 times of 132 + b 132. 2 times of 132 అంటే ఎంత వస్తుంది, 264, ఇక్కడ ప్లస్ 132, సింప్లీ 396 degrees అవుతుంది. ఇన్ ద ఫిగర్ ఏబి ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఈఎఫ్, ఈడి ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ, దీస్ టూ ఇక్కడ ప్యారలల్ అని ఇచ్చాడు. అండ్ ఏపీ ఈజ్ 39 degrees, దిస్ ఈజ్ 39, దెన్ ఫైండ్ సిక్యూఎఫ్ అంటే ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు చూడగానే ఇక్కడ ఇదొక దిస్ ఈజ్ 1 pair of parallel lines, దిస్ ఈజ్ అనదర్ pair of parallel lines కదా. అంటే మనకి ఇక్కడ ప్యారలలోగ్రామ్ ఏర్పడింది అంటే మీకు క్లియర్గా సమాంతర చతుర్భుజం ఏర్పడిందని మీరు క్లియర్గా చెప్పచ్చు. మీకు ఇక్కడ మీ ఇచ్చినటువంటి యాంగిల్ ఎంత, 39 అని ఇచ్చాడు మీకు, 39 degrees అని. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ 39 అయిందో ఇది కూడా 39 అవుతుంది, అంతేనా. ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ 39 అయింది అనుకో, ఈ రెండు ప్యారలల్ కాబట్టి ఈ కోణం కూడా మీకు ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన కోణం 39 అవుతుంది, అంటే ఇది 39 అవుతుంది. ఇక్కడ కోణం ఇది కావాలి కదా, అంటే ఇది మనకి టోటల్ 180 అవుతుంది, అంటే 39 ప్లస్ యాంగిల్ సిక్యూఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 అవుతుంది. కాబట్టి యాంగిల్ సిక్యూఎఫ్ అనేది ఏమవుతుంది, 180 మైనస్ 39 అంటే 141 degrees అవుతుంది. చూసారా, ఈ రకం వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, జస్ట్ పెద్ద డిఫికల్టీ ఏం లేదు. ఇది 39 ఎప్పుడైందో ఇది కూడా 39 ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్, ఇవి కూడా ఈ రెండు కూడా సేమ్ అవుతాయి, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈక్వల్ వచ్చినాయి. ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ వచ్చాయో మనకు ఈ టోటల్ ఫార్మ్స్ ఏ లీనియర్ పేర్, 180 degrees అవుతుంది. సో 180 మైనస్ 39 క్లియర్, 141. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇన్ ద ఫిగర్ ఏబిసిడి అండ్ ఈఎఫ్ ఆర్ 3 lines కాన్కరెంట్ ఎట్ ఓ, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై అని అడిగాడు. వై యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఉన్నదానే తీసుకున్నాం, సింపుల్గా నేను వేస్తున్నాను మళ్ళీ మీకోసం కదా, నేమింగ్ సెట్ చేయకుండా వేద్దాం. ఇక్కడ ఇచ్చినది ఏంటి, 2y అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 2y ఇచ్చారు, ఇది 5y అన్నారు. ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్, ఇది 5y అయితే ఇది కూడా 5y అవుతుంది, ఇది 2y అయితే ఇది కూడా 2y అవుతుంది, ఇది 2y అయితే ఇటువైపుది కూడా 2y అవుతుంది, అంతేనా. అంటే మొత్తం మనకి ఎంత వచ్చినాయి, అన్ని వైస్ వచ్చినాయి చూడండి, 5 + 2y
7 + 2 9, ఇక్కడ కూడా 9 అంటే 18y అయింది. 18y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ద యాంగిల్ ఎట్ ఎ పాయింట్ ఈజ్ 360 degrees తెలుసు కదా. కాబట్టి 118y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 degrees అయింది. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 360/18. 18 1s 18 20s అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది 20 degrees వచ్చింది. సో మనం y వాల్యూ 20 అని మనం చెప్పచ్చు. క్లియర్, సింపుల్. మీరు చూడగానే క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్స్ చేసేవచ్చు. కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇన్ ద ఫిగర్ AB ఈజ్ ప్యారలల్ టు DE, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ అని ఇచ్చారు. యాంగిల్ BAC ఈజ్ 35, యాంగిల్ CD ఈజ్ 53, ఇక్కడ 35 53 ఇచ్చారు. ఫైండ్ DC అంటే ఈ యాంగిల్ కావాలన్నారు. సేమ్ మనం ఇప్పుడు వేసుకుందాం ఈ డయాగ్రామ్ని. ఇక్కడ నేను వేస్తున్నా కదండి, మీరు ఎగ్జామ్లో వేయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ మీ క్లారిటీ కోసం వేస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ మనం 35 వేసాము, ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ అని ఇచ్చాడు. ఎప్పుడైతే 35 అయిందో ఈ యాంగిల్ కూడా 35 అవుతుంది కదా. ఇక్కడ 53 ఇచ్చాడు, ఎందుకు అవి ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. ఇవి 35 అయితే 35 అవుతుంది, ఇక్కడ 53 ఇచ్చాడు. మనకి మీ అందరికీ తెలుసు, ద సమ్ ఆఫ్ 3 యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 180. ఇది మనకు తెలియదు, దట్ ఈస్ DCE కదా, ఇది DCE కదా. అంటే 53 + 35 + DCE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. అంటే 53 + 35 ఎంత అవుతుంది 88. సో DCE ఈజ్ ఈక్వల్, యాంగిల్ DCE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 - 88. సో 180 - 88 అంటే ఎంత వస్తుంది మీకు చెప్పండి. 92 అంతేనా, 92. అయ్యా సింప్లీ 92. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇన్ ద ఫిగర్ AB ఈజ్ ప్యారలల్ టు CD, ఫైండ్ ద రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ EFG అని అన్నాడు. ఫైండ్ ద రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ EFG. సో ఓకే, రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ కంటే 34 అని తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ మనకి F అని తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు 34 అయిందో మీకు ఈ యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 34 అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. యాంగిల్ 1 ఈక్వల్ టు 34. ఎందుకు, ఈ లైన్స్ ప్యారలల్, AB ప్యారలల్ టు L, ఇది 34 అయితే ఇది కూడా 34 అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో, ఈ రెండు యాంగిల్ సమ్ 135 + యాంగిల్ 2 ఈక్వల్ టు 180 అవుతుంది. కాబట్టి యాంగిల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 - 135 అంటే 45 degrees అవుతుంది. అంటే ఇది 45, ఇది 34. అంటే మనకు యాంగిల్ 1 + యాంగిల్ 2 ఎంత అవుతుంది 34 + 45 అంటే 79 అవుతుంది కదా. ఈ టోటల్ యాంగిల్ మనకి ఎంత EFG + 79 ఈక్వల్ టు 360 degrees. కాబట్టి EFG వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 360 - 79 అంటే 1 15 - 7 8 కరెక్ట్ 2 అంటే 281 అవుతుంది. క్లియర్, ఓకే. సో ఈ రకంగా మనకు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ పైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మరికొన్ని క్వశ్చన్లు మనం డిస్కస్ చేసిందాము ఒక సందర్భాన్ని బట్టి. సో మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇచ్చినటువంటి, ప్రత్యేకంగా మీ 6th 7th 8th టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు మంచి మార్కులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నమస్తే.